किसान वर्ग का जिहड़ा संघर्ष है उन्होंने तार पीड़ो करने वास्ते और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने वास्ते कुछ सरकारां दे वल्लों पंजाब वल्लों ते साडे देश की सरकार वल्लों भी ऐसियां साजिशां दिन पर दिन रचियां जा रही ने। सो अज दा मैं समझदा बड़े एक दुख की गल है जो कल एक बहुत ही अफसोसनाक घटना जिहड़ी है सचखंड श्री दरबार साहिब के गलियारे दे विच और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के दफ्तर दे विच जिहड़ी हुई है, क्योंकि ये सारा जिहड़ा आपां थोड़ा जिहा पिछोकड़ दे वल जाने आ कि जो मामला श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों का सी जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पब्लिकेशन दे विच और सारे स्वरूप की छपाई होंदी है और अज तो 5 साल पहला 15-16 की घटना जिहड़ी वापरी है उहदे विच कुछ स्वरूपों और साडे जिहड़े कर्मचारी ने अपने लालच दे विच आके रिकॉर्ड दे विच हेराफेरी करके स्वरूप दिंदे सी। उहदी सारी इंक्वायरी हुई सी डॉक्टर ईश्वर सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब वालों कराई सी। तुहानूं सारिआं नूं इस गल दा पता ही है कि वो इनकारी तहत असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वालों जो श्री अकाल तख्त साहिब नूं सानूं आदेश होया कि वक्त तो वक्त सजावां दित्तियां जाण, उन्हां सारे अधिकारियों नूं कर्मचारियों नूं वड्डे तो लैके छोटे तक जिहड़े भी वो 16 दोषी पाए गए सी डॉक्टर ईश्वर सिंह ने उन्हां सारिआं नूं असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के नियमां दे अनुसार सख्त तो सख्त सजावां दित्तियां ने। कई नूं टर्मिनेट किया गया, कई नूं मुअत्तल किया गया, वो सारियां सजावां जिहड़ियां ने दित्तियां ने। तो मैं समझदा कि इन्हां दौरान जी जिहड़ा है अखौती जिहड़ी सत्कार कमेटी है और इन्हां दे वल्लों 14 सितंबर नूं और ये कहा गया कि असीं एक मंग पत्र देना है और वो मंग पत्र लैण दे वास्ते साडे सकत्तर साहब भी उत्थे आली साहब गए ते होर अधिकारी भी गए, लेकिन गल ये उसी प्रशासन ने भी वो गल कही सी कि तकरीबन 10-11 बंदे आउणगे कि वो तुहानूं मंग पत्र देणगे। वो मंग पत्र देण दे बजाय काफ़ी गिनती में 60-70 जिहड़े सिंह सन वो आके इत्थे उन्होंने धरना दे दिता और असीं नहीं चाहुंदे सी कि ये कोई धरनियां की थां नहीं है, ना कोई मुजाहरियां की थां है कि ना दिखावे की थां है, क्योंकि ये एक रूहानियत का केंद्र है जिथे मैं समझदा कि सारे नानक नाम लेवा संगत जिहड़ी है और इत्थे बड़ी श्रद्धा ते सत्कार दे नाल सचखंड श्री दरबार साहिब के दर्शन करने वास्ते आउंदी है, गुरबाणी सुनने वास्ते आउंदी है, मन नूं शांति प्राप्त करने वास्ते इत्थे आउंदी है। ये सारियां गल्लां असीं बार-बार जिहड़ी सी जिहड़े इन्हां दे आगू से अखौती जिहड़ी सत्कार कमेटी है उन्हां नाल गल्लां करदे भी रहे और असीं नहीं चाहुंदे सी कि किसी तरह का कोई तकरारबाजी होवे, किसी टकराव होवे, किसी तरह का असीं बार बार ये बेनती की कि मिल बैठ के आपां सारा जिहड़ा है मसला हल हो जाए। इहदे लई और साडे सीनियर मीत प्रधान रजिंदर सिंह मेहता जी ते होर इन्हां दे नाल मैंबर साहिबान सकत्तर साहिबान सारे इत्थे बैठ के इन्हां दे नाल बार बार जिहड़ियां ने मीटिंगां करदे रहे। बड़े दुख की गल है कि कई बार इत्थे बैठ के ये सारा कुछ सानू कह के चले जाते भी मसले का भी ठीक है असीं मन लवांगे ते पुरानी जिहड़ी गल्लां ठीक ने, लेकिन जो बाहर चले जाते वो सारिया गल्लां तो मुकर जाते सी। फिर इत्थों तक भी इन्हां ने कहा कि सानू 17 तरीक नूं अकाल तख्त साहब ते सिख जथेबंदियां की उत्ते मीटिंग हो रही है, उदों तक सानू इजाजत दे दो, फिर उस तो बाद असीं धरना चुक लांगे। तो इन्हां नाल असीं हर तरह का सहयोग दिंदे रहे हैं, क्योंकि तुसीं देखोगे जे कोई धरना दिंदा है किसी के खिलाफ सरकार का देख लो होर देख लो उहदे नाल कोई कोऑपरेशन नहीं करता। तो असीं देखण हर तरह की कोऑपरेशन कीती इन्हां दे नाल। इन्हां नूं लंगर भी उत्थे पहुंचाउंदे रहे, इन्हां नूं कमरे भी जिहड़े वधिया तो वधिया कमरे जिहड़े सी वो भी इन्हां नूं दित्ते गए और इन्हां नूं हर तरह की जिहड़ा इन्हां नाल असीं जिहड़ा कीता कि इन्हां पक्खे भी लाए गए ताकि बैठ के मिल करके असीं नहीं चाहुंदे सी कोई टकराव होवे कि मिल बैठ के सारी गल दा जिहड़ा
हल होना चाहिए पावन मां के स्वरूपों का ये मसला है। लेकिन ये सदा अपनी गल तो मुकरते रहे हैं, समय समय मुकरते रहे हैं। एक नहीं बहुत लंबा समा 40 दिन हो गए इन्होंने इस तरह करते हैं। इतनी बस नहीं, मैं समझदा कि इन्होंने साडियां मर्यादा के विच भी दखलअंदाजी शुरू कर दी। जो है अपना खोसा साहब सुखजीत सिंह खोसा, और मैं समझदा कि उन्हें जाके श्री अखंड पाठ साहब के भी साडी खंडन और श्री अकाल तख्त साहब से आप किया। फिर साडियां जो दरबार साहब दियां रितोज दियां मर्यादा ने उन्होंने विच भी दखलअंदाजी शुरू कर दी। इस तो इलावा तुसीं आप सारे मीडिया ने वीडियो भी देखी हुई किवें नशे में धुत होकर ये प्रकारां में डिमक डोले खांदा सी, उहनूं फड़ के वो नौजवान जा रहे हैं। और इस तरह दियां जिहड़ियां बेनज़मियां इस तरह दी हरकतां जिहड़ियां ने इत्थे शुरू हो गई। तो बहुत ही मैं समझदा अफसोस की गल है, भेस बदल बदल क्यों जाते रहे। सो ये काम करते रहे। सो मैं समझदा कि संगत बड़ी परेशान सी इस गल तो। सानू बार बार लोगों की गल आउंदी सी कि एक पासे मंजी साहब के उत्ते कथा कीर्तन होंदा है, दूसरे पासे ये अपना स्पीकर लाया होंदा इन्होंने और गाला कढ़दे मंदी भाषा बोलते सी। इन्नी मंदी भाषा इन्होंने साडे मुलाजमां वास्ते ही बोलनी, श्रोमणी कमेटी वास्ते ही बोलनी, इत्थों तक श्री अकाल तख्त साहब ने ही बोलनी। तुसीं सारे जानते हो कितनी मंदी भाषा ये हमेशा बोलते सी। इस तरह का एक माहौल क्रिएट जिहड़ा सी इन्होंने इत्थे कीता होया सी, जितों सारे संगत जिहड़ी सी बहुत परेशान सी। फिर भी असी भी चाहते सी कोई ऐसी गल होवे, फिर भी मिल बैठ के असी मसला हल करना चाहते सी। लेकिन इन्होंने पहला भी कुछ दिन पहला 15 दिनों की गल है, उस दिन भी साडा जिहड़ा तेजा सिंह समुंदरी हाल का मेन गेट है उहदे उत्ते भी जिंदा ला दिता। लेकिन उदों भी असी अमन शांति के विच रह के वो जड़ा जिंदा करवाया। और जी कल जी घटना हुई है वो इस करके सी कि साडे जिहड़ा तेजा सिंह समुंदरी हाल का मेन गेट है उत्थे जिंदा लाता खोसा साहब ने, सुखजीत सिंह खोसा ने। उस तो बाद छोटा गेट है उत्थे आप बैठ गया, क्योंकि 1:30 बजे 1:30 बजे का समा आता लंगर छकन का समा आता, साढ़े कर्मचारियों भी जाना होंदा सी। और उत्थे बैठ के उन्होंने सारा कह रहे थे तुसीं इस तरह ना करो और साडा रस्ता ना रोको, अमन शांति नाल बैठ के जो गल करनी है कर लो। तो उत्थे तकरारबाजी होगी। लेकिन बड़े दुख की गल है कि इन्हां लोकां ने असीं पहलां भी बार बार कहंदे सी, साडे सकत्तर साहब नूं चिट्ठियां लिखियां गईयां, इत्थे प्रशासन नूं चिट्ठी लिखी, डीसी नूं जिहड़ा इत्थे कमिशन है उन्होंने भी लिखिया, सरकार ने भी गल्लां कीतियां गईयां कि इन्हां कोल बहुत मारू हथियार रखते हैं इत्थे और किसी टाइम भी कोई गड़बड़ कर सकते हैं। इन्हां मारू हथियारों के नाल किसी बाहर कर सकते हैं। बार बार असीं चिट्ठियां लिखियां, लेकिन सरकार ने कदे कोई ध्यान नहीं दिता। इत्थों सरकार की मनसा का यह गल का पता लगता है कि सरकार नहीं चाहती सी कि इत्थों ये लोग उठ खड़न। सरकार चाहती सी गड़बड़ कराउणा, सरकार चाहती सिख भरा की लड़ाई कराउणी। ये सरकार दी मनशा अज सामने आ रही ने कि सरकार इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां नहीं उन्होंने इहदे विच कोई ध्यान नहीं दिता। कल जिहड़ी घटना वापरी है, सो जदों उन्होंने जिहड़े बंदे बैठे सी धरने ते किरपानां खिच के और साडे कर्मचारियों वल नूं आ गए, अंदर नूं जिहड़े सी बाहर करन लग पे, साडे कर्मचारी जिहड़े खड़े सी उन्हां उत्ते और उन्हां हमला कर दिता। और हमला कईयां दे किरपानां भी लगियां, एक दा इत्थों सारा ही उपरों मोढे तो लैके बहुत तुसीं देखिया होना साडे कोल, और उन्होंने फोटो भी एडे फट ला के ना जानलेवा हमला कर दिता। इस तो इलावा 5-6 बंदे होर साडे जख्मी होए ने, वो अज भी हस्पताल दे विच दाखल ने। बहुत सारे साडे होर भी कर्मचारी सट्टां लगियां ने। इत्थों तक कि साडा जिहड़ा सकत्तर सी सुखदेव सिंह पूरा कोना, इन्हां दी जानी हमला करता जा के इन्हां उत्ते हमला करता जो जा रहे सी। हालांकि उन्हां बंदियां नूं जिहड़े सी उन्हां दे किरपानां भी साडे जिहड़े कर्मचारी सी और जिहड़े साडे सेवादार सी उन्होंने खोईयां नहीं। उन्होंने फड़िया भी कितने बाद नुकसान ना करते, फड़ के भी रखिया। लेकिन फड़ के सी तो पुलिस नूं देते वो नाल जा रहे सी, जाते हुए हमला अपना इन्हें सकत्तर साहब की साडी की इहदे उत्ते कर दिता। और पुलिस और वो गड्डी देख के शीशे तोड़ते होते जो ड्राइवर से जख्म पेट के विच किरपान मारी गई है। वो मैं समझदा कि बहुत गंभीर हाल दे विच अज उत्थे मैं आप जाके आया, उसके आंदरा भी 2-3 आंदरा खराब हो गई और हुण पैर खराब हो गई, उसका ऑपरेशन होया। सो इस तरह के इन्हां लोगों ने जानलेवा हमला जिहड़ा हैगा साडे कर्मचारी दे उत्ते कीता। असीं हमेशा ही और जिहड़ा इन्हां दा असीं नहीं चाहुंदे सी कि इस तरह दा होवे,
ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੱਟੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਤੋੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਔਰ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟ ਪਾੜਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਫੱਟ ਹੋਇਆ। ਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ, ਦਲਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕਾਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਮਨਾ ਚੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਕੱਲ 2 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਰੋਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ 2 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਆ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 1001% ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗਲੇ 'ਚ ਡੰਡੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 94 ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਗੱਲ ਹੈ ਖੁਦ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਹੈਡਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭੂਰਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਮਾ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਹ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟ ਲਓ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਚਾਈ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੰਗਾਲ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਿਟਰਲੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟ ਲਓ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾ? ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹਰ ਰੋਡ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਡੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਜੀ? ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਦਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬੀਪੀ ਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 307 ਤੇ ਬਟਾ 452 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾ ਐਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਮਰੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਮੁੱਢ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨਾ।